ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸੀ ਜੋ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। देखो कमेटी के सामने मैं तो जो पहला कहा सी उही अज कहा उही बार बार कहना, क्योंकि जिन्ना चिर असी सिस्टम इंप्रूव नहीं करते। मेरी जिहड़ी लड़ाई है इशूज़ दी है, मेरी किसी इंडिविजुअल नाल कोई लड़ाई नहीं है। जे क्योंकि 4 साल लगाते, मैं अज तो 1.5 साल पहला चिट्ठी लिखी सी, अज तो 1.5 साल पहला चिट्ठी लिखी सी भी सानू आ काम जिहड़े करने चाहिए आ, ते जे और वो भी खास करके चीफ मिनिस्टर दे अपने महकमे जिहड़े आ, ते जे फिर नहीं करते तो फिर होर कोई साडे कोल चॉइस नहीं है, क्योंकि परफॉर्म तो करना पऊगा। क्योंकि जे परफॉर्म नहीं करनगे तो फिर मैनू लगता है इस मीटिंग तो बाद जो 1-on-1 रखा जा रहा है, सब अपनी अपनी गल रख रहे हैं, क्या इस तो बाद कोई हल निकलेगा इसका? देखो हाई कमांड के कोल उन्होंने कमेटी बनाई आ, कमेटी बाकी MLAs देखो ये तो है नहीं कि मेरी कल्ले की गल सुनी जानी है, ये तो सारियां दी सुनी जानी। वो की फीडबैक दिंदे आ, वो उन्हां दा की उहदे ते फीडबैक हैगा, की टेक हैगा, उहदे तो बाद ही मेरा ख्याल है। सर नवजोत सिद्धू की गल की जाए, चरणजीत चन्नी की गल की जाए, रंधावा जी की गल की, बड़े उन्होंने तिखे सुर विच कहा कि असी अपने स्टैंड ते ही खड़े हैं, असी उस चीज़ तो हटांगे नहीं। स्टैंड ते देखो गल ये एक तो ग्रुप नहीं है कोई, देखो एक ना मीडिया ने कर दिता भी 2 ग्रुप बन गए, इदा हो गया, ग्रुप नहीं है। गल ये है कि गल ठीक करने की जरूरत हैगी है। डिफरेंस ऑफ ओपीनियन का होना हो सकता, मैं भी गलत होवां, बट जे ठीक हैगा तो फिर सानू पहरा देने की जरूरत है। किस चीज़ को दुरुस्त करने की लोड़ है सर? नहीं सारी जिहड़े मैं तो तुहाडे कोल मेरे वाली चिट्ठी हैगी है ना 2019 वाली, की इशूज़ ने जिहड़े पर्टिकुलरली तुसीं गल कर रहे हो, खासकर CM दे डिपार्टमेंट्स नाल? देखो मैं तो जिन्ने भी इशू सीगे, चाहे वो पावर परचेज एग्रीमेंट का सी, चाहे वो बेअदबियां दे इशू सीगे, चाहे साडा 31,000 करोड़ का सी, चाहे माइनिंग का सी, चाहे ईवन के एक्साइज पॉलिसी का सी, ये सारे इशूज़ मैं तो इन राइटिंग दिते सी, लेकिन 1.5 साल ਉਹਦੇ ਤੇ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ कुछ जे हाँ मैं बिल्कुल यही किया, और जे असी उदों कीता हुंदा ते सानू अज इत्थे इदां नहीं खड़े होना पैंदा। अनफॉर्चुनेट है क्योंकि कई बारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? नहीं टाइम तो मैं खुला लिया, कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ? देखो कुछ काम ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆ, मैं कहा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी च काम नहीं होए, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी च भी 200-250 करोड़ के काम होए, ਇਹੋ ਜਿਹੀ नहीं गल है। लेकिन ਜਿਹੜੇ चीफ मिनिस्टर ਦੇ तक लैण वाले फैसले आ, वो असी फैसले नहीं लै सकते। ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ नहीं जिवें आही ਜਿਹੜੇ इशूज़ ही हैगे आ, क्योंकि अल्टीमेटली जे RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਲੋਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ। ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜਾ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਟ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਆਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਾਈਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਿਆ ਕੁਝ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ? ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਬਦਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋਊ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ ਸਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ? ਖਾਸਕਰ ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ।
ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚੀਫ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਹੈ।